Hi everyone, Vanakkam and welcome to Good Evening Canada, Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time on the 9:03 p.m. in Toronto and the temperature is 19 degrees Celsius. So இன்றைக்கு எங்கள் அஜெண்டாவில் lots of information உங்களுக்கு share பண்ண போகிறோம். So we'll start with that. Top of the hour, we have Jason Kenney, who is the current Alberta Premier and United Conservative Party leader of Alberta. அவர் வந்து நேற்றுக்கு ரெசனேஷன் கொடுத்துருக்கார். ஸோ இதை பற்றி அவர் காய்க்கிறார். அண்ட் as well ஒரு பார்ட்டியிலேருந்து ரெசனேஷன் கொடுக்கும்போது அடுத்த வாரது லீடர் என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறோம். ஸோ இந்த இதில் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவும் அவரோட ஒப்பீனியன் இந்த சிச்சுவேஷனை பற்றி காய்க்கிறார். ஸோ அவள் look at that. அடுத்தது we have our கனேடிய வளம். இன்றைக்கு கனேடிய வளத்தில் we have கனடா வந்து சைனாண்ட Huawei டெக்னாலஜிஸ். ஸோ சில ஆட்கள் இந்த Huawei ஃபோன் மேபி உங்களுக்கு ஃபெமிலியராக இருக்கும். அந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் பேன் பண்ணுறோம் ஒரு சேஃப்டியக்காக. ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸை நாங்கள் அப்புறம் பார்ப்போம். அதை பற்றி காய்க்கத்தான் we have Canada's Public Safety Minister Marco Mendicino and Minister of Innovation, Science and Industry Francois Philippe Champagne. அவர் ரெண்டு பேரும் அதை பற்றி காய்ப்பியோம். And then we have Prince of Wales Charles and Camilla. அது வந்து ராயல் டூருக்கு வந்திருக்கேன் கனடாவுக்கு. ஸோ முதல் ஸ்டார்ட் பண்ணி நியூஃபன்லாண்ட், ஆரோவா, அப்புறமா நார்த் வெஸ்ட்டுக்கு போயெல்லாம் கழிச்சிருக்கேன். ஸோ நிறைய டாபிக்ஸை பற்றி climate change, relationship with indigenous peopleோட எல்லாத்தையும் பற்றி காய்ச்சி we'll have a look at that. And then we have our currency rate for today, and then our tweet, எங்களோட கலையரங்கம், and then we have the weather and our news. So starting off, எங்களோட top of the hour, again we have Jason Kenney, so Alberta Premier and United Conservative பார்ட்டி லீடர். அவர் வந்து நேற்றுக்கு ரெசனேஷன் கொடுத்துருக்கார். திடீர்னு ஒரு காரணம் இல்லாமல் வந்து கொடுத்துருக்கார். ஸோ எல்லாரும் அந்த பார்ட்டிக்கு இப்போ லீடர் வர போறியும், எப்படி அதை செலக்ட் பண்ண போறியம்ன்ற நிறைய கதை அதில் இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் a clip about yesterday. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you all for being here and to thousands of folks joining us right across the province online. Friends, tonight the members of our party completed a democratic exercise in accountability. The result is not what I hoped for, or frankly what I expected. But I've been clear from day one that I will respect the decision of the members in this leadership review. And I expect all members of our party to do just that. Friends, while 51% of the vote passes the constitutional threshold of a majority, it clearly is not adequate support to continue on as leader. And that is why tonight I have informed the president of the party of my intention to step down as leader of the United Conservative Party. I'm sorry, but friends, I truly believe that we need to move forward united. We need to put the past behind us. And our members, a large number of our members, have asked for an opportunity to clear the air through a leadership election. And I've recommended, therefore, that the provincial board schedule a leadership election in a timely fashion. I want to thank all members who participated in this process and the hundreds of volunteers who have pitched in. I also want to thank so many of you here and right across the province for your support and the tireless efforts of those who have had confidence in my continued leadership. MP Accounting and Finance Services உங்கள் வரி தேவை, வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை, அனுபவம், தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் Ariaran. MP Accounting and Finance Services, Corporate Tax, Personal Tax Planning, Accounting, Financial Statements, Business Plans அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் Ariaran. Chartered Professional Accountant, Scarboroughவிலே Brimley Progress சந்திப்பில் MP Accounting and Finance Services 416-293-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி மலிவு விற்பனை. உங்கள் வீட்டுக்கான அனைத்து தளபாடங்களும் மிக மிக மலிவு விலையில். ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில். புத்தம் புதிய டிசைன்களில் பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர். இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன், உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் ஃபின் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் அதிரடி மலிவு விற்பனை. 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. Canada, Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time on the 9:09 p.m. in Toronto. The temperature is 19 degrees Celsius. So Jason Kenney வந்து சொல்லியிருக்கார். இப்போ அந்த காரணம் வந்து ரெசிக்னேஷனுக்கு வந்து நேற்றுக்கு தான் voting counting எல்லாம் நடந்திருக்குது. ஸோ 32,000 மெம்பர்ஸ் வந்து vote பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த votingல வந்து அவரோட சேர்ந்து ஓகே அந்த லீடர்ஷிப்பில் இருக்கலாம்னு சொல்கிறதுக்கு 51.4% தான் ஓகேன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ உண்மையாக 50%ாலே அது பாஸ் தான். ஸோ அதில் அவர் நிற்கலாம் வேணுமெண்டா. பட் அவர் சொல்லியிருக்கார் ஒரு 51ல் அதை வாரது எனக்கு வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட் இல்லை. உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பாதி ஆட்கள் இல்லைன்னு இருக்கிறோம். ஸோ இந்த டைமில் வந்து நான் ரெசிக்னேஷன் கொடுத்து வேற ஒரு லீடர்ஷிப் வாரது தான் பெஸ்ட்டுண்டு ஃபார் த பார்ட்டி. ஸோ அதனால் ரெசிக்னேஷன் இப்போ கொடுத்துருக்கார். ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்து they're gonna have a poll again. ஒரு புது லீடர் வந்து vote பண்ணி எடுக்கணும். இப்போதைக்கு இன்ட்ரம் லீடர் தான் செலக்ட் பண்ணணும். என்ன இதில் ஒரு இதுண்டா இன்ட்ரம் லீடர் யார் வாரியுமோ அவை வந்து லீடருக்கு ரன் பண்ணிடலாது. ஸோ குட் அண்ட் பேடும் அதில் இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் see அதில் என்ன நடக்குமெண்டு. அது வரைக்கும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோன்னு வந்து கேட்டிருக்கேன் இந்த சிச்சுவேஷனை பற்றி. அவரோட ஒப்பீனியன் என்னென்று. ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் a watch at that. What's your reaction to Premier Jason Kenney resigning yesterday? Obviously, I want to recognize that Jason Kenney served his community, his province, his country for many, many years. And I wish him the very best in whatever next steps he takes on. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும். ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்பு கருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். என்கேஎஸ் drapery and blinds. உங்கள் இல்லங்களை அழகாக்கவும் பாதுகாக்கவும் கஸ்டம் மேட் draperies, blinds, shutters, shades என அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். என்கேஎஸ் drapery and blinds. தரமான நிறுவனங்களின் நிறைவான சேவை. நவீன டிசைன்களை உங்கள் எண்ணம் போல் தெரிவு செய்யலாம். இலவச மதிப்பீடும் செய்து தருகின்றார்கள். என்கேஎஸ் drapery and blinds. அலையுங்கள். கேதா 416-321-6420 அல்லது இணையதளம் www.nksdrapery.com. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time on the 9:12 p.m. in Toronto. The temperature is 19 degrees Celsius. அடுத்து வரப்போது உங்களோட கனேடிய வளம். ஸோ இன்றைக்கு கனேடிய வளத்தில் கனடா வந்து they're banning China's Huawei technologies. ஸோ again காரணம் இதில் என்னென்னா பேசிக்லி வந்து பெய்ஜிங் கனடாவில் ஸ்பை பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி எல்லாம் இங்கே வந்தால். ஸோ ஸ்பையிங் எல்லாத்துக்கும் வந்து இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன், எஸ்பெஷலி நாங்கள் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ பாஸ்வேர்ட்ஸ், அக்கௌண்ட்ஸ், எனி பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வந்து நாங்கள் ஒரு டெக்னாலஜி மூலமாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ஒரு வேறு கண்ட்ரிக்கு போகிறது, அவைக்கு யூட்டிலைஸ் ஆகிறது இட்ஸ் நாட் சேஃப் ஃபார் எவ்ரி ஒன் இன் திஸ் கண்ட்ரி பெருசாக அப்படி பார்க்கும்போது. ஸோ இதில் வந்து ஏன் இப்போ ஸ்பை பண்ணுறது ஒரு விஷயம், பட் சைனா வந்து அந்த Huawei அந்த கம்பெனிகிட்ட வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் பண்ணி
இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறீங்களோ என்னென்ன டேட்டா அதில் வரதோ உங்களோட டெக்னாலஜியில் தரணுமென்று சொன்னால் ஒரு பிரச்சனை வரமாட்டு. ஸோ முதல்ல ஆக்சுவலி 3 of Canada's partners in the 5i Intelligence Sharing Alliance வந்து ஸோ US, Britain, Australia இந்த 3 country ஏற்கனவே ஆக்சுவலி Huawei டெக்னாலஜிஸ்லாம் பேன் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ they don't use it. Again ஒரு செக்யூரிட்டி ரீசனுக்காக ஒரு பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் வெளியில் போகக்கூடாதுன்ற ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஸோ ஒரு சேஃப் செக்யூரிட்டிக்காக பேன் பண்ணிடுறோம். ஸோ இதை பற்றி தான் we have Canada's Public Safety Minister Marco Mendicino and Minister of Innovation, Science and Industry Francois Philippe Champagne அவை என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம். In the 21st century, cybersecurity is national security. From cyber attacks to electronic espionage to ransomware, the threats to Canadians are greater than ever, and we will protect them. It is against this backdrop that we have to be sure that we safeguard Canada's telecommunications system. 5G networks are being installed across the country, and this innovation represents a major opportunity for competition and growth. Yet with this opportunity also comes risks. As a government, it's our responsibility to help Canadians seize those opportunities, but also to protect them from the risks. There are many hostile actors who are ready to exploit vulnerabilities in our defenses. We must redouble our efforts. That's why our government conducted an extensive and thorough security examination of 5G wireless telecommunications technologies, including those service providers who represent a high risk to the integrity of our telecommunications sector. That examination was carried out meticulously, responsibly, and with all the due diligence that was required in order to protect our national security. Today, we are ready to communicate an intention to prohibit the inclusion of products and services from high-risk vendors in our telecommunications system, and Minister Champagne will have more to say about that in a moment. Today, ladies and gentlemen, we are announcing our intention to prohibit the inclusion of Huawei and ZTE's products and services in Canada's telecommunications systems. This follows a full review by our security agencies and in consultation with our closest allies. Let me be very clear. We will always protect the safety and security of Canadians and will take any actions necessary to safeguard our telecommunication infrastructure. Telecommunication companies in Canada will not be permitted to include in their networks products or services that put our national security at risk. Providers who already have this equipment installed will be required to cease its use and remove it under the plans we are announcing today. This plan will make our network safer, not only for now, but for generations to come. மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி மலிவு விற்பனை. உங்கள் வீட்டுக்கான அனைத்து தளபாடங்களும் மிக மிக மலிவு விலையில். ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில். புத்தம் புதிய டிசைன்களில் பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர். இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன், உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் பின் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் அதிரடி மலிவு விற்பனை 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது.
கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time வந்து 9:19 p.m. in Toronto and the temperature is 19 degrees Celsius. ஸோ அடுத்து நாங்கள் கதைக்க போகிறது வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம், உங்களோட voting-ஐ பற்றி தான். ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் எலெக்ஷன்ஸ் June 2 வருதுண்டு. அட்வான்ஸ் voting வந்து May 19th May 28th வரைக்கும் நீங்கள் செய்யலாம். ஸோ இதை வந்து இந்த கார்டு இருந்தால் உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் அன் அட்ரஸ், அதில் வந்து டேட்ஸ் டைம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இது கொண்டு போய் உங்களோட ஐடியோட யூ கேன் கோ vote. இதை வந்து நீங்கள் voters லிஸ்ட்டில் இருந்தால் உங்களுக்கு இது வரும். இல்லாட்டி யூ கேன் ஸ்டில் கோ லொக்கேஷன் போய் உங்களோட ஐடியா காட்டி ஸ்டில் vote பண்ணலாம். ஸோ அகேன் May 19th to 28 நீங்கள் ரைடிங்கில் வந்து 10 AM to 8 PM வரைக்கும் போய் vote பண்ணலாம். இல்லாட்டி June 2 ஜெனரல் எலெக்ஷன்ஸ் அன்றைக்கு நடக்கிறது, அதாவது 9 AM 9 PM வரைக்கும் அது நடக்கும். ஸோ நீங்கள் அந்த நாளும் நீங்கள் போய் vote பண்ணி செய்யலாம். ஸோ மேக் ஷுர் யூ டூ புட் யுவர் votes because every vote counts. அடுத்தது we're going to talk about is Ontario NDP பார்ட்டியை பற்றி. ஸோ NDP வந்து again a lot of parties எல்லாரும் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன். இப்போ அவை எலெக்டட் ஆனால் சில விஷயங்கள் அவை சேவியம் சில இதில் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறேன். ஸோ NDPன்ற ஒரு இது ப்ராமிஸ் வந்து மேக் பண்ணியிருக்கிறேன். 407 டோல் ரூட்ஸை வந்து ட்ரக்கர்ஸுக்கு ஃப்ரீ ஆக்குறதுக்கு. ஸோ கேன் இவன் இது என்னென்னா இப்போ டிராஃபிக் எல்லாருக்கும் தெரியும், ஹைவேல ஓடுறாலே எஸ்பெஷலி ட்ரக்ஸோட ஒரு குறிப்பிட்ட ஹவர்ஸ் எல்லாம் ஓடவே இல்லை, அது யூ கெட் ஸ்டக் இன் டிராஃபிக் ஜாம். ஸோ ஒரு ரோடுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட டிராஃபிக் வந்து தே ஹாவ் டு ரீச் தட் நம்பர். அப்போ தான் அந்த ரோடுண்டு சரி அந்த போட்டதுக்கு அந்த யூஸபிளாக இருக்குது, ஒரு மெயின்டெனன்ஸான ஸ்டாண்டர்ட் அதை மீட் பண்ணதுண்டு. ஸோ 407 ஆக்சுவலி பாஸ்ட் 2 வருஷமாக அதை மீட் பண்ணிடலாம் அந்த ஸ்டாண்டர்டை. மோஸ்ட்லி பிகாஸ் கோவிட் எல்லாரும் வீட்டிலேருந்து வேலை செய்யும், எல்லாத்தையும் ரிமோட்டாக வேலை செய்யும். ஸோ ஆஃபீஸுக்கு போய் ட்ரைவ் பண்ணி போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனால் கோவிட் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்த அப்புறம் ஸ்டில் ஹைவே 407 அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து மீட் பண்ணல. ஸோ இவன் என்ன சொல்கிறியமெண்டா, இப்போ ட்ரக்ஸ் வந்து அந்த பாதையை யூஸ் பண்ணால் தென் 400 அதிலெல்லாம் கிளியர் ஆகும்ண்டு. ஸோ டிராஃபிக் கூட கன்ஜஸ்டடாக இருக்காதுண்டு. அதை விட கூட என்ன சொல்கிறியமெண்டா, இப்போ அவை எலெக்டட் ஆனால் 413 என்ற ஒரு ஹைவேயை அது பில்ட் பண்ணவியமெண்டு. இது 407ஓட பேரலாக ஓடுற மாதிரி. ஸோ again another highway traffic எல்லாத்தையும் குறைக்கிறதுக்கு. So these things all sound great, but we'll see in the party which wins on June 2nd. அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது, we are going to look at Prince of Wales Charles and Camilla. ஸோ again ராயல் டூருக்காக கனடாவுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ முதலாவது அவை நியூஃபன்லாண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆடோவாவில் பிற வந்து நார்த் வெஸ்ட்க்கும் போயிருக்கிறேன். இதில் போகும்போது again a lot of topics எல்லாம் காய்ச்சிருக்கேன். ஸோ they've talked about climate change mainly and again relationship indigenous ஆக்களோட, ஸோ நேட்டிவ் ஆக்களோட போய் காய்ச்சி having a relationship just to see what's happening with everyone அதெல்லாம் காய்ச்சிருக்கேன். ஸோ let's have a watch and a news clip. So roughly how often? Like once a year. Like if there's search and rescues, that's when the rangers would join in search and rescue. But you don't get too many of those. No, not too many. They'd be going mad and doing strange stuff. What is this? This is the first aid course. Are you very good at this? Yeah, we have to do practices just in case something should happen. It feels there are changes all the time. So there's our the original Ranger rifle, which we still use in some as the Enfields, and then we have our new 308. So you can pick them up if you want, sir. But that you do use occasionally. There's this one, this rifle.
was used in World War II. And after the World War II, Rangers was given this as a weapon if they are patrolling. And this rifle is new to us. Here's used as snowmobile in the winter, and we go up tree line, across the north, through tree line, and we can go up to hundreds of kilometers in a day. And we have all the whole kit here, the tent and the stove and everything. Were you welcome to come? Mr. Backman. You can go 22. 22? Yeah. And recruiting still? Yeah. That's a great thing. So what do you do? Do you meet once a month? Darshini Legal Services Professional Cooperation Traffic Tickets Landlord Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள் Employment Law Small Clients போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் Darshini Legal Services Professional Cooperation சட்ட துணை நிறுவனம் 4163628500 சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் Darshini Legal Services Professional Cooperation Scarborough Warden and Shepherd சந்திப்பில் Darshini Legal Services. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time on the 9:25 p.m. in Toronto and the temperature is 19 degrees Celsius. After we're going to look at something called monkeypox. So I'm sure you news la vandu paathirukeenga chickenpox illa but monkeypox. So the monkeypox வந்து 17 cases Montreal ஏரியாவில் வந்து இப்போதைக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இதை வந்து மெயினாக யாருக்கு வருதுண்டா மென்னுக்குள்ளே வருது 30 வயசுலேருந்து 55 வயசுக்குள்ளே. அண்ட் இது வந்து ஸோ சிக்கன் பாக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி அதை இருக்கும் அப்பியரன்ஸாலேண்டு. மங்கி பாக்ஸ் கொஞ்சம் ஃப்ளட்டாக இல்லாமல் அந்த பபுளாக வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது என்னத்தால் வருதுண்டா வைல்ட் அனிமல்ஸ் இப்போ ஸ்குரல்ஸ் ரேட்ஸ் அப்படி ஏதாவது கான்டாக்டில் இருந்தால் இல்லாட்டி கடிச்சா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும். இது இப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுண்டா இட்ஸ் நாட் சம்திங் நீங்கள் இப்போ க்ரோசரி கடையில் போய் யாருக்காவது பக்கத்து அப்படி நடந்து வந்தால் அப்படி வந்து தொத்தாது உங்களுக்கு. பட் க்ளோஸ் கான்டாக்ட் ஸோ ஸ்கின்னோட ஸ்கின் டச் பண்ணால் இல்லாட்டி அந்த இஃப் த நீர் ஃப்ரம் த கட்டீஸ் அது உங்களோட உடம்புல தொட்டால் அதுக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு வரும். So they said it's not a sexually transmitted disease either, but just physical contact, close contact, கூட நேரம் இருந்தால் தென் உங்களோட ஸ்கின்னில் வந்து இதை நடக்கும்ண்டு. So again, be careful if anyone, உங்களோட partner, anyone who has it, any symptoms like that, just make sure you stay away. அவை ஆக்கில் வந்து இப்போ கூட ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸ் மாஸ்க் எனிதிங் இட் இஸ் அது போட்டு இருக்க சொல்கிறவ. ஸோ ஜஸ்ட் அந்த கான்டாக்ட் மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருக்கணும். இப்போதைக்கு தான் they have 17 cases. ஸோ பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதை எக்ஸாக்டாக ஒரு பின் பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு to let you know what symptoms it is. because இப்போதைக்கு காய்ச்சல் அந்த மாதிரி தான் வருது. காய்ச்சல் cold fever things like that. So we'll see any other updates அதில் தந்தா. And again, அடுத்தது so Ontario NDP leader Andrea Horwath அவருக்கு வந்து she tested positive for COVID, which is unfortunate because எல்லாருக்கும் தெரியும் campaign இப்போ எல்லாம் நடந்தோட இருக்கு. ஒரு முக்கியமான டைம் உண்டு because June 2nd வந்து elections நடக்குது. On top of this, in agenda, Green Party leader Mike Schreiner, he also tested positive for COVID. So actually all the Ontario leaders, so NDP, Green Party, Conservative, Liberal, எல்லாருமே Monday meet பண்ணியிருக்கிறோம். Debate வந்து செய்யும்போது ஸோ அந்த ஏரியாவில் வந்து மீட் பண்ணும்போது I guess ஒரு ஆள் தொத்தி இருக்குது. Luckily the other two don't have it, which is a good thing. But again, Andrea Horwath எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறோம் as well. Shiner அவன் campaignல அவை ஐசோலேட் பண்ணி ஸ்டில் ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருக்க போறியமெண்டு. And again, advice பண்ண மாதிரி 5 days isolationல இருக்கணும். எல்லாட்டி positive test பண்ணி கொஞ்ச நாள் இருக்கணுமெண்டு. So whichever comes first, அவை still rules follow பண்ணி கொண்டு தான் இருக்க போறியம். But still, I'm in a campaign and நடத்த போறியம் because again, June 2nd is the day. So don't forget guys, I know a lot of people voting அப்படி பார்த்தா ஒரு
யாருக்கு தேவை நாங்கள் போக தேவையில்லை வீட்டிலே இருப்போம்ண்டு. பட் இந்த ஓட்டால் உங்களுக்கு எவ்வளோ மாற்றங்கள் ஒரு சிங்கிள் vote தான் உங்களுக்கு தேவை அந்த கவுண்டிங் வரும்போது. I know a lot of people sit நியூஸில் எஸ்பெஷலி இண்டிபெண்டன்ஸ் எல்லாரும் வந்து இருக்கும்போது ஒரு கவுண்டிங் வரும்போது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கொஞ்சம் voteல தான் இருக்கும் சில வேலை, ரைட்? அண்ட் ஒவ்வொரு ஆக்கள் அண்டு வர போகிறது மைண்ட் செட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஒவ்வொரு பார்ட்டின்ற கோல்ஸ் எய்ம்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ உங்களோட ஒப்பீனியன் உங்களோட வாய்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் வந்த ஒர்க் இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டி பிள்ளைகள் டேக் கேர் பண்ணாலும் சரி whatever it is ஒரு half an hour காணும் நீங்கள் வழியால் போயிட்டு வரதுக்கு. ஸோ மேக் ஷூர் யூ டூ கோ vote because again it's important. இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை என்று யோசிக்கவே வேணாம். Every vote counts. அடுத்தது we are going to look at our currency rates. இந்த மாதிரி currency rates வந்து பார்த்துட்டு வரோம். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மே மாதம் 19ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இலங்கை 285 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 61 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.78 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.74 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.76 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.63 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.11 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.08 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மே மாதம் 19ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. கடினமாக உழைக்கும் மக்களுக்காக, ஆதரவை தேடும் முதியோருக்காக, நாளாந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய போராடும் குடும்பங்களுக்காக. I'm ready to defeat Doug Ford, fix what's broken, and get to work for you. இது ஒரு கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட விளம்பரம். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time வந்து 9:30 p.m. in Toronto and temperature is 19 degrees Celsius. அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது is about gas prices. So again, currency rates பார்த்தாச்சு. Sorry, 285 Sri Lanka and 61 இந்தியாவுக்கு. Sri Lanka, I think that's a good number. அந்த ஹையில் தான் இருக்குது, so it's a good time அனுப்புறதுக்கு. So again, speaking of high numbers, gas prices. So Ontario gas prices actually ஒரு டக்குன்னு ஒரு ட்ராப் பார்க்க போறியும். ஃப்ரைடேல பார்த்தீங்கன்னா it's gonna go down. Analysts or 10 cents சொல்றேன், which is good because I know $2 முந்தி இருந்தது, which is a lot of money for gas. But Saturday டக்குன்னு திருப்பி மேலால வரப்போகுது. ஸோ நீங்கள் பம்ப் ரெண்டு யோசிச்சா மேக் ஷூர் ஒரு ஃப்ரைடே செய்யுங்கோண்டு because Saturday it's gonna go up again. And இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's Liberals வந்து they said a rebate, they're going to try to give a rebate of $8,000 for electrical vehicles. And up to electrical vehicle $65,000 vehicle அப்படி இருந்தா. So again ஒரு encouragement. I think it's good for the environment as well. நாங்கள் கணக்க கேஸ் ப்ரைஸ் மேலே போனாலும் ஒரு வழியில் இல்லாட்டியும் ஒரு electrical vehicle வாங்கவும். But again டெக்னாலஜியும் நல்லா வருது இப்போ electric vehiclesக்கும். And they're almost same kilometers அப்படி கிட்டத்தட்ட தான் வரும். நீங்கள் கேஸ் கார் ஓடினாலும் சரி electric vehicle எடுத்தாலும் சரி. Charging station தான் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்தது, but Ontario especially has invested in a lot of upgrading charging stations. So நீங்கள் வந்து ஒரு gas station கண்டுபிடிக்கிற மாதிரியே ஒரு charging station கண்டுபிடிக்க இயலும். So you can look forward to that. NDP leader Jagmeet Singh, அவர் வந்து actually Liberal Party கேட்டிருக்கார் Prime Minister Justin Trudeau. $2.6 billion tax credit வந்து அவை redirect பண்ணி if they can help companies build carbon capture and storage systems. So again ஒரு environment takeல வந்து if they can help reduce everything. So again in the parties அவை என்ன plans எல்லாம் வச்சுக்கணும் தெரியாது, but what we do know is gas prices Friday கீழால போகுது, Saturday மேலால போகுது. So அந்த டைம் பார்த்து நீங்கள் பம்ப் பண்ணுங்க full tank. அடுத்தது we are going to go to our treat for today, our கலையரங்கம். So இன்றைக்கு we have Kaja band and we have singer Kajan. He's singing En Desame. So let's have a watch.
நூலை கையில் பிடித்து வானில் நாமும் பறந்த நாட்கள் மேலுமா தோப்பில் மெதுவாயிறங்கி காட்டில் இரவில் சுவைத்த தென்னங் கள்ளின் சுவைதான் நாக்கு தீருமா காலம் சதி செய்ததா ஏனகதியாகினோ உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time வந்து 9:37 p.m. in Toronto and the temperature is 19 degrees Celsius. அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது is about Canada Post. So Canada Post அவை வந்து யுக்ரைனை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்டாம்பை வந்து இஷ்யூ பண்ணுறோம். ஸோ இது ஆக்சுவலி வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் Canada Postக்கு ஒரு ஏஜென்சி இப்படி செய்கிறது. ஸோ இவை வந்து அகேன் ஒரு ஹியூமானிட்டேரியன் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு யுக்ரைனுக்கு ஒரு ஸ்டாம்ப், ஒரு சன்ஃப்ளவர் போட்ட ஒரு ஸ்டாம்ப் மாதிரி இருக்கும். அண்ட் அகேன் ப்ளூ yellow அந்த மாதிரி கலர் இருக்கும், விச் இஸ் தி யுக்ரைன் ஃப்ளாக் கலர்ஸ். அண்ட் சன்ஃப்ளவர் வந்து ஆக்சுவலி யுக்ரைனோட நேஷ்னல் ஃப்ளவர். ஸோ அதனால இட்ஸ் வெரி ஆப்ட் அவைக்கு. இது வந்து ஜூன் 7th அப்போ தான் அவைலபிளாக இருக்கும். பட் ப்ரீ ஆர்டர் வந்து இன்றைக்கு தொடங்கியாச்சு. ஸோ நீங்கள் ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணி அதை எடுக்கலாம். ஒவ்வொரு புக்லெட்டில் வந்து 10 ஸ்டாம்ப்ஸ் இருக்கும். அந்த 10 ஸ்டாம்ப்ஸில் வந்து நீங்கள் வாங்கும்போது $1 ஃபார் ஈச் புக்லெட் சோல்ட் யுக்ரைனுக்கு வந்து ஃபண்ட் ரேசிங் அப்போம். அண்ட் 10 cents ஃபார் எவ்ரி ஃபர்ஸ்ட் டே கவருக்கு வந்து அதுவும் யுக்ரைனுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு போகும். ஸோ again, இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இட்ஸ் நைஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஆக்சுவலி. ஐ திங்க் a lot of areas, a lot of companies எப்படியாவே திருப்பி கொடுக்கலாம்னு பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன். So again, amazing initiative. Pre-order பண்ணலாம் இந்த ஸ்டாம்ப்ஸை எல்லாட்டி July 7th உங்களோட ஸ்டோர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் வரும். So you can purchase it there and help support Ukraine. அடுத்தது we are going to look at the weather. So இந்த மாதிரி நாளைக்கு weatherன்னு பார்த்துட்டு வருவோம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் எல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மே மாதம் 20ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 27 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 19 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 27 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 18 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 26 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 21 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. கால்கரியில் அதிகூடிய
வெப்பநிலை 8 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 2 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 15 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 8 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மே மாதம் 20ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் Life Future Realty. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time on the 9:40 p.m. in Toronto and the temperature is 19 degrees Celsius. அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது பியர்சன் ஏர்போர்ட், அது டொரண்டோ பியர்சன் ஏர்போர்ட். ஸோ a lot of people தெரியும் அங்கே இருக்கிற டிலேஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்ட்டு. ஸோ நான் ஆக்சுவலி ரீசெண்டாக ட்ராவல் பண்ணேன் டூ. நியூஸில் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் அந்த முதலாவது கிளியரன்ஸுக்குள்ளே போகிறதுக்கே 3 hours எடுக்குது. ஸோ அங்கால போய் உங்களோட ஃப்ளைட் போர்டிங் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு ரஷ்ஷாக பதட்டமாக இருக்கணும். அண்ட் அகேன் ஃப்ளைட் மிஸ் பண்ணுறது ஒரு டென்ஷனாக இருக்கும் நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் ஏற வரைக்கும், இல்லாட்டி அந்த போர்டிங் ஏரியாவுக்குள்ளே போகிற வரைக்கும். ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் அவர்கிட்ட வந்து கேட்டிருக்கோம் நீங்கள் எப்படி அவாய்ட் பண்ணீங்களேன்ட்டு இந்த லைனப் சுச்சுவேஷனை. So one way to avoid it is, one, don't go to Toronto Pearson Airport. So like alternative in Toronto, we have Billy Bishop Airport, which is downtown. So in the airport, again, it's not as big as Toronto Pearson, but still flights ang in the podu. And actually a lot more traffic in the west among poirikudu after COVID restrictions allam pona para. Because again, Toronto Pearson la vandu ninga first idile ninga 3 hours wait pananum and it's not worth. ஸோ ஒன்றை வந்து நீங்கள் ஏர்போர்ட்டை மாற்றலாம், இல்லாட்டி ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் கூட டிரான்சிட்ஸ் எடுக்கலாம். ஸோ சில ஃப்ளைட்ஸில் வந்து டிரெக்ட் ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கும், பட் டிரான்சிட் எடுத்து போகிற இல்லாட்டி கூட லே ஓவர் டைம் அப்படி இருந்து போகிறது வந்து அந்த ஃப்ளைட்ஸுக்கு வந்து லெஸ் ஆக்கள் போவியும். பிகாஸ் அகேன் ரெண்டாலும் ஒரு டிரெக்ட் ஃப்ளைட் எடுத்தால் அவைக்கு பெட்டர்னு தோணும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல். பட் ஒரு சில வருது 17 hours 14 hours அப்படின்ற லே ஓவராக இருக்கும். அந்த ஃப்ளைட்ஸ் வந்து நான் பிஸியாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ளைட்ஸும் எடுக்கலாம். ஸோ அகேன் 2 hours-க்கு வந்து அவை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் டொமெஸ்டிக்கு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணால் முன்னாடி போகிறதுக்கு, இல்லாட்டி 3 hours ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸ். ஸோ நான் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஆக்சுவலி பர்சனல் ஸ்டோரி, இதை வந்து டொரண்டோ பியர்சன் ஏர்போர்ட்லாம் போனாங்க. ஸோ அது போகும்போது நிறைய பேர் லைனில் பார்க்கும்போது ஒரு பதட்டமாக இருக்கும். பட் லக்கலி நீங்கள் அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் கார்டு வச்சுருந்தா யூ கேன் bypass and go through a speed lane. ஸோ அகேன் ஏமெக்ஸ் கார்டு இருந்தால் அது மோஸ்ட் ஆக்களுக்கு தெரியாது, நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு bypass பண்ணி போகலாம்ன்ட்டு. ஸோ உங்கள்கிட்ட இருந்தால் you and someone else can also go. ஸோ அதை காட்டி போட்டு we saved about I want to say 3 hours-லேருந்து ஒரு 5 minutes எடுத்தது. ஸோ if you're traveling, make sure அந்த மாதிரி சின்ன பூத்ஸ், மேபி உங்களோட கார்ட்ஸ் அதுக்குள்ளெல்லாம் perks இருக்கும். ஸோ என்ன உங்களுக்கு இருக்குன்னு அறிவிச்சு கொண்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து போங்க. Lastly, we are going to go to our news. அந்த மாதிரி நியூஸ்னு பார்த்துட்டு வரோம். நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று மே மாதம் 19ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை.
MP Accounting and Finance Servicing Ariaran ஆதரவில் goodevningcanada.com தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். ஒன்டாரியோ மாகாண தேர்தலுக்கான முன்கூட்டிய வாக்களிப்பு இன்று முதல் ஆரம்பமானது. தேர்தல் தினம் எதிர்வரும் ஜூன் மாதம் 2ஆம் தேதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருந்தபோதிலும் இன்று முதல் முன்கூட்டிய வாக்களிப்பில் பங்கேற்கலாம் என தேர்தல் திணைக்களம் அறிவித்திருக்கிறது. எதிர்வரும் 28ஆம் தேதி வரை தினம்தோறும் காலை 10 மணி தொடக்கம் இரவு 8 மணி வரை வாக்களிப்பு நிலையங்களில் திறந்திருக்கும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சீன தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான Huawei ஆகியவற்றை 5G வலைப்பின்னல்களில் இருந்து கனடா தடை செய்கிறது. புத்தாக்கம் அறிவியல் தொழில்துறை அமைச்சர் பிரான்சுவா பிலிப் ஷாம்பெயின், பொது பாதுகாப்பு அமைச்சர் மார்க்கோ மெண்டிசினோ ஆகியோர் இணைந்து இன்று இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர். கனடாவில் உள்ள தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் இந்த தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களின் எந்தவொரு தயாரிப்புகளையும் சேவைகளையும் தங்கள் வலைப்பின்னல்களில் இணைக்க அனுமதிக்கப்படாது என தமது அறிவித்தலில் அமைச்சர்கள் கூறியுள்ளார்கள். தேசிய பாதுகாப்பை மேற்கோள் காட்டி இந்த முடிவை கனடா எடுத்திருக்கிறது. மிக குறுகிய காலத்தில் இதற்கான சட்டத்தை அமலாக்கம் செய்ய உள்ளதாகவும் அரசாங்கம் கூறியிருக்கிறது. ஆல்பர்டா மாகாண முதல்வர் பதவியில் இருந்தும் யுனைடெட் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைமை பதவியில் இருந்தும் விலகுவதாக ஜேசன் கெனி அறிவித்திருக்கின்றார். யுனைடெட் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைமை மதிப்பாய்வில் சிறிய பெரும்பான்மை மாத்திரமே பெற்ற நிலையில் கெனி இந்த பதவி விலகலை நேற்று அறிவித்திருக்கின்றார். முதல்வர் கெனி குறித்த அவரது கட்சி உறுப்பினர்களின் தலைமை ஆய்வு முடிவுகள் நேற்று மாலை வெளியானது. இந்த தலைமை மதிப்பாய்வில் 51.4% ஆதரவை மாத்திரமே கெனி பெற்றிருந்தார். இந்த நிலையில் முதல்வர் பதவியில் இருந்தும் தலைமை பதவியில் இருந்தும் விலகுவதாக கெனி அறிவித்திருக்கின்றார். இந்த தலைமை மதிப்பாய்வில் 34,298 உறுப்பினர்கள் வாக்களித்துள்ளதாக கட்சி நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளார்கள். கோவிட் தொற்றுக்கு முந்தைய விதிகளுக்கு நாடு திரும்ப வேண்டும் என்று கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி தொடர்ந்தும் வலியுறுத்தி வருகிறது. அண்மை காலமாக விமான நிலையங்களில் தொடரும் தாமதங்கள் குறித்த செய்திகளின் மத்தியில் இந்த விடயத்தை கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி வலியுறுத்தி இருக்கிறது. விமான நிலையங்களில் கோவிட் கட்டுப்பாடுகளை நீக்க நட்பு நாடுகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதை சுட்டிக்காட்டிய போக்குவரத்து விமர்சகர் மெலிசா லான்ஸ்மன் கனடா வணிக பொருளாதார வாய்ப்புகளை இழந்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார். விமான நிலையங்களில் தாமதங்களை எதிர்கொள்ள வளங்கள் அதிகரிக்கப்படுவதை அரசாங்கம் உறுதி செய்து வருவதாக போக்குவரத்து அமைச்சர் ஓமர் அல்கப்ரா கூறியிருக்கின்றார். கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் நிதி விமர்சகர் பதவியில் இருந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எட் ஃபாஸ்ட் விலகியுள்ளார். ஃபாஸ்ட் நிதி விமர்சகர் பதவியில் இருந்து விலகுவார் என நேற்று மாலை கட்சியின் இடைக்கால தலைவர் கேண்டிஸ் பெர்கன் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்திருந்தார். கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் நிதி விமர்சகராக பணியாற்றுவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதாகிவிட்டது என்று தனது முடிவு குறித்து ஃபாஸ்ட் தெரிவித்திருக்கின்றார். அதனால் தான் தனது பணிகளில் இருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டதாக இன்று அவர் கூறினார். முன்னாள் கியூபெக் முதல்வர் ஜின் சாரஸ்டின் தலைமை பிரச்சாரத்தின் இணைத் தலைவராக ஃபாஸ்ட் உள்ளார். கட்சி தலைமைக்கான போட்டியாளர் பியர் பொலிவியர் தெரிவித்த கனடா வங்கி குறித்த விமர்சனங்களை ஃபாஸ்ட் எதிர்த்தார். இளவரசர் சார்ல்ஸ் கமீலா தம்பதியினர் தமது 3 நாள் கனேடிய விஜயத்தில் இன்று நோர்த் வெஸ்ட் பிரதேசங்களில் நிறைவு செய்திருக்கின்றார்கள். பருவநிலை மாற்றம், கல்வி அறிவு, முதல் குடி உறவுகள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும் நிகழ்வுகளில் அவர்கள் இருவரும் இன்று கலந்து கொண்டார்கள். இந்த 3 நாள் பயணம் நேற்று முன்தினம் நியூஃபவுண்ட்லாண்டில் ஆரம்பித்தது. நேற்று ஒட்டோவாவுக்கு பயணம் செய்த தம்பதியினர் அங்கு உக்ரைனிய தேவாலய திருப்பலி சேவையில் பங்கேற்றார்கள். தேவாலயத்தில் ரஷ்ய படையெடுப்பால் இடம்பெயர்ந்த ஒரு குடும்பத்தையும் அவர்கள் சந்தித்துள்ளார்கள். தொடர்ந்து 2வது நாளாக ஒன்டாரியோ மாகாண அரசியல் கட்சி தலைவர் ஒருவர் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்டாரியோ மாகாண NDP தலைவர் ஆண்ட்ரியா ஹோர்வத் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார். இன்று காலை எடுத்துக்கொண்ட ரேபிட் சோதனையில் கோவிட் தொற்றை உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாக ஹோர்வத் கூறியிருக்கின்றார். தொடர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட ஹோர்வத் இன்று முதல் பொது சுகாதார ஆலோசனைகளை பின்பற்றி மெய்நிகர் பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்கின்றார். நேற்று பசுமை கட்சியின் தலைவர் மைக் ஸ்ட்ரெனியர் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டதாக அறிவித்திருந்தார். ஸ்ட்ரெனியர் பொது சுகாதார ஆலோசனையின்படி வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. MP Accounting and Finance Servicing Ariaran ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். What
உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Time on the 9:50 p.m. in Toronto. The temperature is 19 degrees Celsius. So I'm going to news and patacha. That brings us to the end of our show. And again, I want to say Good Evening Canada and the second anniversary in the July 1st varadu. And again, in the rendavasam angalukku varadanda, it's because of all our viewers. So thank you ellarukkum. Again, there's a lot of talent out there. Angala Kalayarangam, but always keeps it interesting. Nariyakal ungoda intro support, ungoda video clips anappuringa. So thank you for that, and keep sending them in. A lot of sponsors, again, thank you for your continued support. I know a lot of people want to join the team as well, so questions alang kalango, we'll be more than happy to answer all those. Other than that, I wish you all a good night, and we'll see you tomorrow.